Hello, welcome back to our communication skills session. Now we are starting with chapter number 8, interviews and meetings. We just finished with chapter number 9. So in this chapter there are two parts, one is of interviews and another is of meetings. First, we will learn everything about interviews. Let us start with the meaning and definition. The term interview has been derived from the French word entrevoir, which means to glimpse, to see between, or to see each other. By definition, it means a meeting for obtaining information by questioning a person or persons. Basically, an interview is a conversation between two people, the interviewer and the interviewee, where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee. હવે ઇન્ટરવ્યૂ જે વર્ડ જે છે એ ફ્રેન્ચ વર્ડ ઓન્ટરવોયરથી આવ્યો છે, જેનો મતલબ છે જોવું, એકાબીજાને જોવું અને ઓળખવું. ઓકે, ડેફિનેશનથી આપણને ખબર પડે છે કે એક એવી મીટિંગ છે જેમાં આપણે ક્વેશ્ચન કરીને એક માણસ યા માણસો વિશે જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ. એટલે ઇન્ટરવ્યૂ એક એવું કોન્વર્ઝેશન છે, એક એવું વાર્તાલાપ છે જે બે માણસો વચ્ચે, ઇન્ટરવ્યુઅર અને ઇન્ટરવ્યુઈ. હવે આ બેનો ડિફરન્સ સમજવો જરૂરી છે. ઇન્ટરવ્યુઅર એટલે જે તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછે અને ઇન્ટરવ્યુઈ એટલે જે જવાબ આપે. ઓકે, એટલે એમ્પ્લોય જે અગર તમે ક્યાંય જોબ માટે જાઓ છો તો જે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લે છે એને ઇન્ટરવ્યુઅર કહેવાય છે, અને જો તમે ગયા છો તો તમે એને જવાબ આપો છો તો તમે ઇન્ટરવ્યુઈ છો. It suggests a formal meeting between the candidate and his prospective employers, wherein the employer tries to find out whether the candidate is suitable for a post through questions and answers. It is also used to evaluate the candidate on various aspects such as goals, attitude, motivational levels, ability to react to situations, etc. આ એક ફોર્મલ મીટિંગ છે કેન્ડિડેટ વચ્ચે અને એમ્પ્લોયર વચ્ચે, જ્યાં એમ્પ્લોયર ક્વેશ્ચન્સ પૂછીને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ટ્રાય કરે છે કે આ કેન્ડિડેટ જોબ માટે સુટેબલ છે કે નથી. આ એના માટે પણ યુઝ થાય છે, કેન્ડિડેટના ગોલ શું છે, એનું એટીટ્યૂડ શું છે એ જાણવા માટે પણ યુઝ થતું હોય છે. Thus, it is a form of oral communication and it is a two-way process. આ ઓરલી કરવામાં આવે છે અને આ એક ટુ વે પ્રોસેસ છે, એટલે બંને બાજુ વાત કરવામાં આવે છે. ઇન્ટરવ્યુઅર પણ વાત કરે છે અને ઇન્ટરવ્યુઈ પણ વાત કરે છે. હવે થોડીક ડેફિનેશન્સ આપણે જોવાની છે. According to Gary Dessler, an interview is a procedure designed to obtain information from a person's oral response to oral inquiries. ગેરી ડેઝલરનું કહેવું એમ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે ઇન્ટરવ્યૂ એક એવી પ્રોસેસ છે જેને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માટે. એક માણસ જે રિસ્પોન્સ આપે છે એનાથી લઈને એ શું ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે ત્યાં સુધી એના વિશે આપણે ઇન્ફોર્મેશન મેળવીએ છીએ. According to Thiel and Bowie, an interview is any planned conversation with a specific purpose involving two or more people. થિલ એન્ડ બોવીનું કેવું એવું છે કે ઇન્ટરવ્યૂ એક એવું પ્લાન કોન્વર્ઝેશન છે, પહેલેથી પ્લાન કરવામાં આવ્યું હોય છે એક સ્પેસિફિક પર્પસ માટે બે યા વધારે લોકોની વચ્ચે. According to Dr. S.M. Amunuzzaman, interview is a very systematic method by which a person enters deeply into the life of even a stranger and can bring out needed information and data for the research purpose. So, an interview is formal meetings between two people, the interviewer and the interviewee, where questions are asked by the interviewer to obtain information, qualities
attitudes, wishes, etc. from the interviewee. એટલે ઇન્ટરવ્યૂ એક એવી ફોર્મલ મીટિંગ છે બે જણા વચ્ચે જ્યાં ક્વેશ્ચન્સ ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછે છે ઇન્ટરવ્યુઈ પાસે ઇન્ફોર્મેશન, ક્વોલિટી, એટીટ્યૂડ સમજવા માટે. ઓકે, આ હતું મીનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ. હવે આપણે જાણવાનું છે પર્પસીસ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ સિલેક્શન, પ્રમોશન, પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ, એક્ઝિટ ઓપિનિયન્સ એન્ડ કાઉન્સેલિંગ. આને આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. Interviews are conducted for various purposes. However, the main aim of conducting an interview is to judge the candidate's sense of values, his ability to put across his ideas, his character and personality, whether the candidate would be able to handle well the job assigned to him. ઇન્ટરવ્યૂ ઘણા કારણોથી લેવામાં આવે છે. જો કે મેઇન કારણ એ હોય છે જોવા માટે કે કેન્ડિડેટની વેલ્યુ શું છે અને શું એ આપણા આઈડિયાની સાથે મેચ થાય છે, એનું કેરેક્ટર શું છે, એની પર્સનાલિટી શું છે અને શું એ કેન્ડિડેટ જે જોબ માટે આપણે માણસ ગોતીએ છીએ એને પૂરું પાડી શકશે કે નહીં. આ સિવાય થોડાક ઇન્ટરવ્યૂનું કારણ હોય છે સિલેક્શન, પ્રમોશન, પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ, એક્ઝિટ ઓપિનિયન્સ અને કાઉન્સેલિંગ. Selection. The potentialities of the candidates are assessed and thus interviews help to select the right person for the right job. કેન્ડિડેટમાં શું કેપેબિલિટી છે એ જજ કરવામાં આવે છે. અસેસ્ડ એટલે જજ કરવું. અને એવી જ રીતના ઇન્ટરવ્યૂમાંથી આપણને ખબર પડે છે કે આ જોબ માટે કયો પર્સન કરેક્ટ છે. પછી આવે છે પ્રમોશન. Interview is the most effective tool for assessing capabilities and competencies required for higher positions. હવે સિલેક્શન માટે લેવામાં આવે છે તમને બધાને ખબર છે, પણ પ્રમોશન પણ એમને નથી મળી જતું, એના માટે પણ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે જેનાથી બે કેન્ડિડેટ વચ્ચે કે બે કરતાં વધારે કેન્ડિડેટ્સ વચ્ચે કોણ વધારે કોમ્પિટિશનમાં સક્સેસફુલ થઈ શકે છે, કોની અંદર વધારે કેપેબિલિટી છે હાયર પોઝિશન હેન્ડલ કરવાની, એ તમને ખબર પડે છે. નેક્સ્ટ છે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. ફીડબેક રિગાર્ડિંગ પરફોર્મન્સ ઇઝ ઓલ્સો કમ્યુનિકેટેડ થ્રુ ઇન્ટરવ્યૂઝ. તમે કેવું પરફોર્મ કરો છો એ પણ તમને ઇન્ટરવ્યૂથી જ જાણવા મળે છે. હવે સપોઝ તમને એમ પૂછવામાં આવે કે આ ટીચર કેવું કામ કરે છે તો તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું કહેવાય. એટલે એ ઉપરથી પછી ટીચર્સને સેલરી વધારી દેવી કે ન વધારી દેવી એ ડિસાઇડ થાય, એટલે એને કહેવાય પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. પછી આવે છે એક્ઝિટ ઓપિનિયન્સ. When a person leaves a job, exit opinions are invited through exit interviews. And then last is counseling. Interviews also help individuals to develop their skills and abilities through counseling, as it helps not only to get the useful information but also provides the necessary feedback. Individuals ને ઇન્ટરવ્યૂઝ હેલ્પ કરે છે એની સ્કિલ્સ અને એબિલિટીઝ ડેવલપ કરવા માટે કાઉન્સેલિંગથી, કેમ કે આનાથી લોકોને ઘણી યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશન મળે છે અને નેસેસરી ફીડબેક પણ મળે છે કે ક્યાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર વધારે છે. હવે આવે છે આર્ટ ઓફ ઇન્ટરવ્યુઇંગ. હવે for one's best performance at a job interview, the candidate has to know how to conduct oneself at 3 stages. હવે ઇન્ટરવ્યૂના 3 stages હોય છે. ઓકે, એક હોય બિફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ, એક હોય ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ટરવ્યૂ અને એક હોય આફ્ટર ધ ઇન્ટરવ્યૂ. તો આ ત્રણેય સ્ટેજ તમારે પ્રોપરલી ક્લિયર કરો તો તમને ઇન્ટરવ્યૂમાં તમે પાસ થાવ છો. તો દરેક સ્ટેજમાં આપણે શું કરવું જોઈએ એ આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલાં રિસર્ચ બિફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂની વાત કરીએ તો રિસર્ચ ધ કંપની બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, કંપનીના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે રિસર્ચ કરો. ફાઇન્ડ આઉટ ધ કલ્ચર ઓફ કંપની એન્ડ ધ ડીલિંગ્સ વિથ અધર ક્લાયન્ટ્સ. એ કંપનીનું કલ્ચર શું છે અને એ લોકો કેવા ટાઈપના ક્લાયન્ટ સાથે ડીલ કરે છે.
What attracted you to the job description and highlight what makes you unique to stand out from the rest. આ જોબમાં તમે શું કામે ઇન્ટરેસ્ટેડ છો અને શું તમને બીજા કેન્ડિડેટ્સ કરતાં અલગ બનાવે છે જેના લીધે એ લોકોએ તમને આ જોબ આપવી જ જોઈએ. પ્રિપેર ધી ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરીને જાઓ. Asking questions demonstrate your level of interest in the role. Be prepared to answer typical questions like how would you describe yourself? What can you bring to the role? જો તમે ક્વેશ્ચન પૂછો છો તો સામેવાળાને એમ લાગે છે કે તમને આમાં એકચ્યુઅલમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તમે અહીંયા ટાઈમ પાસ કરવા માટે નથી આવ્યા. ક્વેશ્ચન્સની સાથે સાથે અમુક આન્સર્સ પણ તમારે આપવા પડશે, જેમ કે તમે પોતાને કેવી રીતના ડિસ્ક્રાઇબ કરશો, તમને શું લાગે છે આ જોબ અમે તમને આપી દઈએ તો તમે આ જોબથી અમને શું ફાયદો અપાવી શકો છો. એવા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર તમારે વિચારીને જવાનું હોય છે. લુક શાર્પ એન્ડ સ્માર્ટ. લુક પણ તમારો એટલો જ મેટર કરે છે. યોર પ્રેઝન્ટેશન વિલ મેક અ સ્ટેટમેન્ટ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. તમે જેટલા સ્માર્ટ બનીને જાશો એટલું એ તમારી પર્સનાલિટી વિશે વાત કરશે, એટલે એ પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ બધી જ વસ્તુ તમારે બિફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂની તૈયારી છે, વિચ ઇઝ રિસર્ચ કંપની બેકગ્રાઉન્ડ, પ્રિપેર ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ લુક શાર્પ એન્ડ સ્માર્ટ. આ થઈ બિફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂની વાત. હવે આપણે વાત કરવાની છે સેકન્ડ સ્ટેજની, જે છે ડ્યુરિંગ ધી ઇન્ટરવ્યૂ. તો ત્યારે તમારી બોડી લેંગ્વેજ ખૂબ મેટર કરે છે. બિગિન વિથ અ ફર્મ હેન્ડશેક. હેન્ડશેક કરવું એ બધાને ખબર હશે, પણ હેન્ડશેક કરો તો એકદમ ટાઈટ હેન્ડશેક હોવું જોઈએ, લૂઝલી હેન્ડશેક નથી કરવાનું. ઓકે, કેમ કે જો તમે લૂઝલી હેન્ડશેક કરો છો તો દેખાડે છે કે તમને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ ટાઈટ હેન્ડશેક કરો છો તો દેખાય છે કે તમને આમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે અને તમને આ જોબ જોઈએ જ છે. મેક શ્યોર યુ હેવ ગુડ આઈ કોન્ટેક્ટ વિથ ધી ઇન્ટરવ્યુઅર્સ. ખૂબ નેસેસરી છે કે ઇન્ટરવ્યુઅરની સાથે તમારું આઈ કોન્ટેક્ટ સારું હોય, કેમ કે એનાથી દેખાય છે કે તમે એકદમ કોન્ફિડન્ટ છો તમારા રોલ માટે અને તમે બધી વસ્તુ ફેસ કરવા માટે તૈયાર છો. સ્માઇલિંગ પ્રમોટ્સ અ પોઝિટિવ નેચર. સ્માઇલ કરતા રહ્યો, ગમે એવો ગુસ્સો આવે, કંઈ ખબર હોય ન ખબર હોય, સ્માઇલ કરતા રહ્યો, જેથી કરીને તમારું પોઝિટિવ પર્સનાલિટી છો એવું દેખાઈ આવે. આપણને આ જોબ જોઈએ છે, આપણે ભાગી નથી જવાનું, એટલે સ્માઇલ કરતા રહ્યો. કમ્પોઝર દેટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ્સ કોન્ફિડન્સ. પોસ્ચર એવું રાખો જે તમને કોન્ફિડન્ટ લુક આપે છે. તમે નર્વસ છો એવું ક્યાંયથી દેખાવું ન જોઈએ. આ બધી જ બાબતો તમારી બોડી લેંગ્વેજને લઈને ખૂબ અસર કરે છે. એના પછી આવે છે રિસ્પોન્સીસ. બિફોર રિસ્પોન્ડિંગ ટુ અ ક્વેશ્ચન, pause and think about what you want to say. This will avoid quick and weak response. કોઈ પણ ક્વેશ્ચનને આન્સર કર્યા પહેલાં થોડાક ઊભા રહ્યો અને વિચારો કે તમે શું કહેવા માંગો છો. ઉતાવળમાં ખાલી તમારો આન્સર બગડશે. ઘરે આવીને પછી તમને થશે મેં આની જગ્યાએ આવું કીધું હોત તો સારું હતું, કદાચ જોબ મળી જાત. એટલે ત્યાં આપણે હળબડી નથી કરવાની, વિચારો અને પછી જ જવાબ આપો. હાઇલાઇટ યોર સ્ટ્રેન્થ્સ. તમારી સ્ટ્રેન્થ જે છે, તમે જે બાબતે સારા છો એની ઉપર વધારે ફોકસ લઈ આવો. સેલ યોર ક્વોલિટીઝ દેટ અપ્લાય ટુ ધ રોલ. જે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન તમે વાંચી હશે તો એમાં શું કામ તમને કરવાનું છે એ પણ ખ્યાલ હશે, એટલે એ જોબને લઈને તમારી અંદર કઈ ક્વોલિટી છે એના વિશે વધારે વાત કરો, જેથી એને ખબર પડે કે તમે આ રોલ માટે સુટેબલ છો. બી પ્રિપેર્ડ ટુ એક્સપાન્ડ ઓન વોટ ઇઝ સ્ટેટેડ ઇન યોર રિઝ્યુમ. રિઝ્યુમમાં ગમે એમ નથી લખી દેવાનું. આપણે યુઝ્યુઅલી કોપી પેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. તમારા ભાઈની રિઝ્યુમ તમે લાવીને ખાલી એમાં નામ ચેન્જ કરી દેશો તો નહીં ચાલે. તમે એ રિઝ્યુમમાં જે સ્કિલ્સ લખેલી છે એ સ્કિલ્સ વિશે તમને ખબર પણ હોવી જોઈએ. ત્યાં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો ન આવડે તો એવું નહીં ચાલે, ત્યાં જ ખબર પડી જશે કે તમે ખોટું બોલ્યા છો. એટલે આપણે એવું નથી કરવાનું. આપણને તૈયારી રાખવાની છે કે આપણને આપણી કોઈ સ્કિલ્સ વિશે ક્વેશ્ચન કરે છે તો આપણી પાસે એનો આન્સર છે. પ્રૂવ દેટ યુ આર ધ રાઇટ ફિટ ફોર ધી પોઝિશન. તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે કે બાકી જેટલા કેન્ડિડેટ્સ આવ્યા છે એના કરતાં તમે જ બેટર છો. રાઈટ?
આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ઇટ ફોર ટુડે. આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં હવે આફ્ટર ધ ઇન્ટરવ્યૂની વાત કરશું, અને દેન વી વિલ મૂવ ઓન ટુ સમ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ એટ ધ ઇન્ટરવ્યૂ. The types of interview: there are 9 types of interviews: job interviews, information interviews, persuasive interviews, exit interviews, evaluation interviews, counseling interviews, conflict resolution interviews, disciplinary interviews, termination interviews. અને પછી ઘણી બધી ઇન્ટરવ્યૂની સ્ટાઇલ્સ આપી છે, ઇન્ટરવ્યૂનું સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે, ગાઈડલાઇન્સ ઇન્ટરવ્યુઅર અને ઇન્ટરવ્યુઈ બે માટે આપી છે, અને ઇન્ટરવ્યૂ આપતી વખતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એ પણ આપ્યું છે. આપણે આ બધું ઇન્ટરવ્યૂના પાર્ટમાં સ્ટડી કરવાનું છે, અને એના પછી આપણે મીટિંગ્સનો પાર્ટ સ્ટડી કરશું, રાઈટ? બટ let us stop it for here now, and in the next session we will start with the after the interview portion. See you all in the next session.